اللهم زدهم فضلا على فضلهم وعزا على عزهم وكرامات تليق بدرجاتهم. اللهم بحقوقهم يسر لنا جميع عسرنا واقض لنا حوائجنا وادفع عنا جميع بلائنا وادفع عنا جميع بلائنا وادفع عنا جميع بلائنا واشف مرضانا يا شافي الأمراض شفاء لا يغادر بعده سقما ولا ألما. اللهم ربنا آتنا حكمة القرآن ونوره يا رب العالمين. اللهم زين قلوبنا بنور القرآن. اللهم زين قلوبنا بنور القرآن. اللهم اشف صدورنا يا شافي الأمراض يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചകളായി ക്ലാസ് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് സൂറത്ത് തൗബയുടെ 16-ാമത്തെ ആയത്താണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സൂറത്ത് തൗബ 16. കണ്ടോ? ഇതിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പേജ് നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ കാണും. ലയിച്ചിട്ടോ? ഇത് വേനെടുക്കുന്നുണ്ട്. പോതല്ലേ? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. കണ്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم
إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دونه ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أم حسبتم നിങ്ങൾ ഭാവിക്കുന്നുവോ അൻ തുത്രക്കൂ നിങ്ങളെ മുഴുവനും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭാവിക്കുന്നുവോ വലമ്മാ യഅലമില്ലാഹു അല്ലദീന ജാഹദൂ മിൻകും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നവരെ അല്ലാഹു അറിയാതിരിക്കെ വലം യത്തഖിദൂ മിൻ ദൂനില്ലാഹി വലാ റസൂലിഹി വലൽ മുഅ്മിനീന വലീജ അല്ലാഹുവിനെയും അവന്റെ പ്രവാചകനെയും സത്യവിശ്വാസികളെയും ആത്മസുഹൃത്തുക്കളായി പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാര്യവും അറിയാതിരിക്കെ വല്ലാഹു ഖബീറുൻ ബിമാ തഅമലൂൻ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അല്ലാഹു അറിവുള്ളവനാകുന്നു. യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇനി പറയാൻ പോണത് അത്തരം ക്ലേശങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം പഠിച്ചവനെ ഇതെന്തൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും നിരന്തരം പീഡനങ്ങളാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. അതൊക്കെ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും അള്ളാഹു സത്യവിശ്വാസികൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചതാണ്. എല്ലാ കാലത്തെയും സമൂഹങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറഞ്ഞവർക്കെതിരെയുള്ള കഠിനമായ പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അം ഹസിബുതും അൻ തദ്ഖുലുൽ ജന്ന നിങ്ങളെങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നുവോ? വലമ്മാ യഅതികും മസലുൽ ലദീന ഖലൗ മിൻ ഖബ്ലികും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സംഭവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരാതെ മസ്സതുഹുമുൽ ബഅസാഉ വല്ലറാ കഠിനമായ പീഡനങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. വസുൽസിലൂ അവർ വിറകൊള്ളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹത്താ യഖൂലർ റസൂലു വല്ലദീന ആമനൂ മഅഹ് സത്യവിശ്വാസികളോടൊപ്പം അവരുടെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് വരെ മത്താ നസ്റുല്ലാഹ് എപ്പോഴാ പടച്ചവന്റെ സഹായം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വരെ അലാ ഇന്ന നസ്റുല്ലാഹി ഖരീബ് അതേ അറിയണം, അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം സമീപസ്ഥമാണ്. അതെല്ലാ കാലത്തുന്നുണ്ട്. അം ഹസിബുതും അൻ തദ്ഖുലുൽ ജന്ന വെറുതെ സ്വർഗത്തിൽ കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഏതെങ്കിലും മനോവിഷമങ്ങൾ ആർക്കുണ്ടാകും? ഞാനൊപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചു. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود
إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد قتل أصحاب الأخدود അഗ്നികുണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചവർ അവർ ശപിക്കപ്പെടട്ടെ. അന്നാരി ദാത്തിൽ വഖൂദ് അഗ്നിനാളങ്ങളുള്ള, അതായത് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിനാളങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥരായ ആളുകൾ. ഇതും അലൈഹാ ഖുഊദ്, ആ അഗ്നികുണ്ഡങ്ങൾക്ക് മേൽ അവർ അടയിരിക്കുകയാണ് നിരന്തരം. വഹും അലാ മാ യഫ്അലൂന ബിൽ മുഅ്മിനീന ശുഹൂദ്, സത്യവിശ്വാസികളുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവർ നിരന്തരം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വമാ നഖമൂ മിൻഹും ഇല്ലാ അൻ യുഅ്മിനൂ ബില്ലാഹിൽ അസീസിൽ ഹമീദ്. വമാ നഖമൂ മിൻഹും, അവരെ ഇവർ ശിക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പീഡിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല സത്യവിശ്വാസികളെ, ഒറ്റ കാരണത്താലല്ലാതെ. ഇല്ലാ അൻ യുഅ്മിനൂ ബില്ലാഹിൽ അസീസിൽ ഹമീദ്, സ്തുത്യർഹനും പ്രതാപിയുമാകുന്ന പടച്ചതമ്പുരാനിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന കാരണമല്ലാതെ മറ്റൊരു കാരണവും അവർക്കില്ല ഇവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ. അവർ അഗ്നികുണ്ഡങ്ങൾ നിരന്തരം ഉണ്ടാക്കി വച്ചവരാണ്. ഖുർആൻ പറയുന്നത് നേരത്തെ നടന്നൊരു സംഭവമാണെങ്കിലും അഗ്നികുണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സത്യവിശ്വാസിക്കു നേരെ തിരിയാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പുതിയ ലോകവും. സർവേ നടത്തി റിപ്പോർട്ടുണ്ടാക്കി പുറത്താക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ട്രംപും മുഴുവൻ ഭീകരവാദിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അടിച്ചോടിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ ട്രാപ്പും രണ്ടും ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഗ്നികുണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സത്യവിശ്വാസിക്കു നേരെ അവരിയ്ക്കുകയാണ്. അതാണ് വഹും യശ്ഹദൂന, അവർ നിരന്തരം കാത്തിരിക്കണം. അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. പക്ഷെ ഇതൊരു സ്വാഭാവിക പരിണിതിയാണ്. വമാ നഖമൂ മിൻഹും ഇല്ലാ അൻ യുഅ്മിനൂ ബില്ലാഹിൽ അസീസിൽ ഹമീദ്, മറ്റൊരു തെറ്റും ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ല, അല്ലാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധ്യനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം. ഇതിനൊരു സംഭവമുണ്ട്, വേറെ കഥയുണ്ട്. ഒരു വിശ്വാസിയായ ഒരു കൊച്ചുമോന്റെ കഥ പറയുകയാണ് അല്ലാഹു അവിടെ. അവനെ അവസാനം ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നു, എന്നെ കൊല്ലൂ, പക്ഷെ എന്നെ കൊല്ലുമ്പോഴും എന്റെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് സത്യവിശ്വാസികൾ ജനിക്കും. അതാണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും രക്തത്തിൽ നിന്ന് ആരുണ്ടാകും? പുതിയ വിശ്വാസി ജനിക്കും. അടിച്ചമർത്താനാവാത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു സ്വാഭാവിക രീതിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ. അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പീഡനങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും, പക്ഷേ ഈ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ അതിജയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇറാഖ് നിരന്തരമായ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു നാടാണ്. ഒരു കാലത്ത് ചെങ്കിസ് ഖാൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ ചവിട്ടിമരിച്ച് കടന്നുപോയി ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ ആക്രമണം. പക്ഷെ അതേ ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ തന്നെ തലമുറയിൽ നിന്ന് സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ പുതിയ ഉയരെടുപ്പുണ്ടായി. ഇറാഖിൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ ഈ പുതിയ അധിനിവേശത്തിനു ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമേരിക്കക്കാർ മുസ്ലിങ്ങളായി. ഈ തവണ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ വേണ്ടി മത്സരിച്ച വനിത തന്നെ പറഞ്ഞു, അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരുന്ന മതം ഇസ്ലാമാണ്. ഇസ്ലാം ഇസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോവിംഗ് റിലീജിയൻ ഇൻ അമേരിക്ക. ഇസ്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അമേരിക്കയുടെ രണ്ടാം ജനവിഭാഗമായി അമേരിക്കയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വളരുമെന്നാണ്. അത് ട്രംപ് മാത്രം കരുതിയാൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അല്ലാതെ പോകുന്നു. കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ജനറ്റിക്കായ അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പീഡനങ്ങൾ നിരന്തരം നടക്കുമ്പോഴും ഇസ്ലാം വളരും. ഞാൻ രണ്ടു പക്ഷത്തെയും നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഒരിക്കലും അവിവേകം കാണിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാത്ത മതം, എന്നാൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാകാൻ പറഞ്ഞു? അവിവേകം കാണിക്കാൻ, ശബ്ദം കുറച്ച് കുറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടോ? അവിവേകം കാണിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാത്ത മതം, ഒരിക്കലും അവിവേകം കാണിക്കാൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള അതിക്രമത്തിന്റെയും ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാരിരുമ്പിന്റെ കടുപ്പത്തോടുകൂടെ പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കാൻ സത്യവിശ്വാസിക്ക് സാധ്യമാണ്. അതാണ് എല്ലാ പീഡനങ്ങളും സഹിക്കുമ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യന്റെ നാവ് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു, അഹദുൻ അഹദുൻ അഹദുൻ. നീ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോഴും നീ കടുത്ത മർദ്ദനങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഈ മണൽക്കാട്ടിന്റെ ചൂട് പ്രശ്നമല്ല, എന്റെ റബ്ബ് ഏകനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സയ്യിദുനാ ഹസ്രത്ത് ബിലാൽ
ഏത് കടുത്ത പീഡനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. നേരെ തിരിച്ച് എല്ലാ വികാരവും തങ്ങളുടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള തങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സകല വികാരവും തങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരാൾക്കു നേരെയും അതിക്രമത്തിന്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കാനോ ഇസ്ലാം തൂക്കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ മക്ക കാണാൻ വേണ്ടി പോയവർ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് മദീനയുടെ പ്രാന്തങ്ങളിൽ നിന്നൊരു പറ്റം ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഭൂമിയിൽ പോയി ബഹുദൈവാരാധന നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ തടുത്തു നിർത്താവാനാവാത്ത വികാര സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കളിൽ ചിലർ വാളെടുത്തപ്പോഴാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, വേണ്ട, അത് ചെയ്യരുത്, നിങ്ങളത് ചെയ്യരുത്. ഒരു ജനതയോടുള്ള പ്രതികാരം, ഒരു ജനതയോടുള്ള വിദ്വേഷം നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കരുത്. ഇനി എങ്ങനെ കൂടി പറഞ്ഞു പടച്ചതമ്പുരാൻ, മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചെന്നിട്ട് തടുത്തു തിരിച്ചുവിടുകയും ആ പരിശുദ്ധമായ ഭൂമിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൺമുൻപിലൂടെ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ബഹുദൈവാരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് ഈ വിദ്വേഷം. പക്ഷെ അല്ലാഹ് പറയുന്നു, ഒരു ജനതയോടുള്ള വിദ്വേഷം നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കരുത്. മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് പോലും നിങ്ങൾ അതിക്രമം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അത് അത്ര വികാര വിജൃംഭിതമായ ഭാവമുള്ള സമയമാണത്. പക്ഷെ അല്ലാഹ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ അതിക്രമം കാണിക്കാനേ പാടില്ല. എന്നാലോ മറുഭാഗത്തോ ആര് പറഞ്ഞാലും മാറ്റാനാവാത്ത ഒരു തൗഹീദ് കൊണ്ട് അലങ്കൃതമാണ് സത്യവിശ്വാസിയുടെ മനസ്സ്. അല്ലാഹു നിലനിർത്തട്ടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചുവോ നിങ്ങളൊരു കുഴപ്പവുമില്ലാത്ത വിധം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാമെന്നാണോ? അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട. എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അത് തന്നെ പറയുന്നു. അഹസിബന്നാസു, ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോവുകയാണോ, ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെ തന്നെ അവരെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന്. അവരെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന്. അവർ കേവലം ആമന്ന എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം യാതൊരു തരത്തിലും ഫിത്നയാക്കപ്പെടാത്ത വിധം ഒരാമന്ന പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സ്വസ്ഥായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആമന്ന എന്നും എല്ലാ കാലത്തും എന്തായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, സ്വസ്ഥാവണമെന്നില്ല. വരും കാലം വലിയ അർത്ഥത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ. പക്ഷെ അള്ളാഹ് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളമല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമാധാനമുള്ള നാട്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കല്ലേ? ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. നല്ല മുസ്ലിം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാനസികമായ വലിയ കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും, അല്ലേ? കയ്യിൽ എന്തു വച്ച പോലെ, കയ്യിൽ തീക്കട്ട വച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന വേദന പോലെയാകുന്നു ഒരു കാലത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളായ സഹോദരന്മാരുടെ എന്റെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള അവരുടെ വ്യഗ്രതയിൽ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതം സ്വന്തം ഉള്ളം കൈയിൽ കനല് വച്ചാലുണ്ടാകുന്ന വേദന പോലെയുള്ള വേദന അവർ അനുഭവിക്കുമെന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂൽ. അപ്പൊ അതന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന, ഹസിബുത്തും അൻ തുത്റകൂ, നിങ്ങളെ അങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് വിട്ടേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ? നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് പടച്ചവൻ അറിയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജിഹാദ് എത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പടച്ചവൻ അറിയാതെ നിങ്ങൾ ആ പണി ചെയ്തേ പറ്റൂ. മാത്രല്ല, വലം യത്തഖിദൂ മിൻ ദൂനില്ലാഹി വലാ റസൂലിഹി വലൽ മുഅ്മിനീന വലീജ, അല്ലാഹുവും അവന്റെ പ്രവാചകനും അതുപോലെ തന്നെ സത്യവിശ്വാസികളും അല്ലാത്തവരെ ആത്മമിത്രങ്ങളാക്കി പിടിക്കുന്നില്ലെന്ന കാര്യവും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹുവും അവന്റെ പ്രവാചകനും പിന്നെ വലൽ മുഅ്മിനീന സത്യവിശ്വാസികളുമല്ലാത്ത ആളുകളെ വലീജത്തൻ ആത്മമിത്രങ്ങളാക്കി പിടിക്കുന്നില്ലെന്ന് കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട്. പടച്ചവന് ആത്മമിത്രാക്കാൻ പറഞ്ഞെന്താ?
അത് മിത്രം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അവിടെ വലീജ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വലജ, ദഖല എന്നൊക്കെയാണ്. വലജ, എലിജു, വുലൂജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രവേശിക്കാം, അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കാന്ന് പറയില്ലേ, അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കാം. അതാരെയാകണം? അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും സത്യവിശ്വാസം. ഈ പറഞ്ഞതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം വേറെ രീതിയിൽ വായിക്കണ്ട കേട്ടോ. അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അയൽക്കാരൊന്നും വീട്ടിൽ കയറ്റമാണെന്നൊന്നും അല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുണ്ടോ അല്ലേ? ഇനി ഓരോ അർത്ഥം വായിച്ച് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത മണിക്ക് പോരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം, അതായത് ആത്മമിത്രമാരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ രഹസ്യങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ആരാകണം? അള്ളാഹു ആകണം. നിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു രാത്രിയുടെ കവാടം നിനക്കായി തുറന്നു വെച്ച ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ മുമ്പിലാകണം നീ എന്തു പറയേണ്ടത്. നീ ആത്മമിത്രത്തെ പോലെ അള്ളാഹുവിനോട് പറയൂ. നിന്റെ ആത്മമിത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബിയെ അല്ലെ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിനെ വിളിക്കുക അല്ലെ. യാ ഖൈറ മൻ ദുഫിനത് ബിൽഖാഇ അലമു فطاب من طيبه النلقاء والنكم نفسي فداء لقبر من تساكنه فيه اللطاف وفيه الجود والكرم أنت النبي الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. ഏതായിട്ട് ഞാൻ പലവട്ടം പറയണല്ലേ, ഇത് ശരിക്കും പഠിക്കണം. ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ആവർത്തിക്കണം പറയും. ഇത് ഭയങ്കര ഫായിദയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്, വലിയ ഫായിദകൾ. യാ ഖൈറൻ ദുഫിനത് ബിൽഖാഇ അലമുഹു ഫതാബ മിൻ ഖൈരിൻ ഖാഉ വല്ലകമു. ഏതൊരു ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണോ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ മൊട്ടക്കുന്നുകൾക്ക് പോലും സുഗന്ധം പരത്തി നിൽക്കുന്നത്, ആ വിശുദ്ധ ശരീരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമരായവരെ. എന്തൊരു കവിതാഭാവനയാണല്ലേ. ഏതൊരു വിശുദ്ധമായ ശരീരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണോ മദീനയെ സുഗന്ധപൂരിതമാക്കുന്നത്, ആ മഹാനരെ. യാ ഖൈറ മൻ ദുഫിനത് ബിൽഖാഇ അലമുഹു ഫതാബ മിൻ തിബിൻ അൽഖാഉ വല്ലകമു. ഈ ചെറുകുന്നുകളും ഈ ചെറിയ താഴ്വരകളും സുഗന്ധത്താൽ പൂരിതമായി നിൽക്കാൻ ആരുടെ സാന്നിധ്യമാണോ കാരണം, ആ മഹാമനുഷ്യ അങ്ങയോട് ചോദിക്കട്ടെ, അങ്ങയുടെ ഖബറല്ലേ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ സംസ്കൃതിയുടെയും സ്രോതസ്സായി നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ ഖബറിലേക്ക് എന്റെ ജീവന്റെ ബന്ധം നബിയെ. അങ്ങയിൽ നിന്നാണ്, അങ്ങയുടെ കൈപിടിച്ചിട്ടേ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാലം കടക്കാനാവൂ. സുറാത്തിൽ അങ്ങ് ശുപാർശകനാകണം നബിയെ. എന്റെ കാല് വഴിയുമ്പോ അങ്ങ് കൈപിടിക്കാൻ വരണം നബിയെ. അന്തൻ നബിയുൽ നബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കഠിനമായ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലരെ ഈർച്ചവാളുകൾ കൊണ്ട് മൂർധാവ് മുതൽ ഈറി പകുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലരെ അതുപോലെ തന്നെ ഉരുകിയൊലിക്കുന്ന അഗ്നിനാളങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടേച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വലിയ പീഡനങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഹബ്ബാബ് ക്ഷമിക്കണം. നാളെ ഒരു കാലം വരുമെന്ന് ഒരു പെണ്ണിന് ആരെയും ഭയക്കാതെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈ മണൽക്കാട്ടിലൂടെ, വിജനമായ മണൽക്കാട്ടിലൂടെ നടന്നു വരാൻ, എന്നിട്ട് റബ്ബിന്റെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു കാലം വരാനുണ്ടെന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂൽ. നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പീഡനകാലത്തിൽ മനുഷ്യനിരുന്ന് സ്വപ്നം കാണാൻ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാനാകുന്ന കാലം വരുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, മറിച്ച് ഒരു പെണ്ണിന് ഏകാന്ത പതികയായി വിജനമായ ഒരു പ്രദേശത്തോടെ നടന്നു വന്ന് ഈ പരിശുദ്ധ ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിനെ സുജൂദ് ചെയ്യാനുള്ള നിർഭയകാലം വരും. അങ്ങനെ വരണം, അത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു പെണ്ണിന് സ്വതന്ത്രമായി നിർഭയമായി ആരെയും പേടിക്കാതെ നടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലം വരണം. അത് ആർക്കേ കൊടുക്കാനാകൂ? ആർക്കാ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ? ജനാധിപത്യത്തിന്റെ
രാഷ്ട്രമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം അല്ലേ? ഇവിടെ പോലും പറ്റൂല, എവിടെയും പറ്റൂല. എവിടെയും പറ്റൂ? ശരിയായ മുസ്ലിം ജീവിക്കുന്നിടത്ത് പറ്റും. ഒരു പെണ്ണും രാത്രി ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ പേടിക്കാറുണ്ടാവും മക്കയിൽ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തൊരു അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ടൗണിലേക്ക് പോലും പോകാത്ത സ്ത്രീകൾ പരിശുദ്ധ മക്കത്ത് ഷരീഫയിലെത്തിയാൽ എന്താവും? നമ്മളൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർ രാത്രി ഇറങ്ങി എങ്ങോട്ട് പോകും? കഅബ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടാവും. ആരെയും പേടിക്കില്ല. ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ അത് അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശരീഅത്തുൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ടായത് അല്ലേ? ആരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി? സ്ത്രീയുടെ അവകാശം. ഒരു കാര്യം പറയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടെന്നറിയില്ല. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് പോലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ്. ഇന്നിപ്പോ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തിന്റെ പേരിലാണ് കണ്ണീര് കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിക് ശരീഅത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ സഹോദരൻ പിടിച്ചുവെച്ച പിതാവിന്റെ സ്വത്ത് എനിക്കുകൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രീവി കൗൺസിലിൽ അന്നത്തെ കോടതി അതാണ്, ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ കാലാണ്. പ്രീവി കൗൺസിലിന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രീവി കൗൺസിൽ പറഞ്ഞു കസ്റ്റമറി ലോ പ്രകാരം, അതായത് സാമ്പ്രദായികമായ നിയമപ്രകാരം ഇവിടെയുള്ള പഞ്ചാബ് പ്രദേശത്തെ പാരമ്പര്യ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് സ്വത്തവകാശം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഓർക്കുമല്ലോ, ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഏറ്റെടുപ്പോഴാണ് എന്ത് വന്നത്? ഇസ്ലാമിക് ശരീഅത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ട് 1937 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ കാലത്ത് ഇനാക്റ്റഡ് ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഇൻ 1937. ഏതാണ് ഈ ആക്ട്? ശരീഅത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ട്. ആ ശരീഅത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ട് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ് കാരണം? പെൺകുട്ടിയുടെ അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ്. ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഈ പുതിയ പെണ്ണ് പറയുന്നു മുത്തലാഖ് നിരോധിക്കണം. ഈ പെണ്ണും സത്യത്തിൽ എന്താണെന്നറിയോ? ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണ്ട, ഞാനത് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയാം. ഷഹീറ ബാനുവാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് കൊടുത്തത്. അതിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതി പിന്നെ അവസാനം വലിയ കാര്യമായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി സ്വന്തം കേസെടുക്കാനൊക്കെ പോയത്. ഒട്ടും രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ സാധാരണ ഇല്ലാത്ത വിധം എന്തോ ഒരു വലിയ സംഭവമാക്കിയിട്ട് സുവമോട്ടോ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വയം കേസെടുക്കൽ കൂടി സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയപ്പോഴാണ്. ഷഹീറ ബാന്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് 10 കൊല്ലമായി സ്വന്തം ഭർത്താവിനാൽ പീഡനം ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പെണ്ണാണ് ഷഹീറ ബാൻ. പലവട്ടം ആ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട് 1ഉം 2ഉം തലാഖുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയ പെണ്ണാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ കാലമാടന്റെ പിന്നാലെ പോകാതെ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാനുള്ള വലിയൊരു വാതിലല്ലേ സത്യത്തിൽ തലാഖ്? ഇനി ജീവിതകാലം മുഴുവനും നീ അവന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെയും, അതാണ് ഷഹീറ ബാനുവിന്റെ കേസിൽ രണ്ടുണ്ട്, അമ്മായിയമ്മയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും കഠിന പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു തന്നെ നീ അവിടെ കിടന്നേക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയോളജി ആണെങ്കിൽ ആ ഐഡിയോളജി നിങ്ങൾ എന്ത് പേരിട്ടാ വിളിക്കുക? അത് ആന്റി വിമനോ? അത് പ്രോ വിമനോ? അതായത് ഈ കശ്മലനായ ഭർത്താവിന്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ നിരന്തരം പീഡനമേറ്റ് കിടന്നോളൂ. കാരണം ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഒരിക്കലും മറ്റാർക്കും വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് ആ പണി. എന്ന് മരിക്കണോ അന്ന് തീരുന്നുള്ളൂ. അതുവരെ ഈ കാലമാടന്റെ ജീവിതം അനുഭവിച്ചോളൂ. അതിനെന്താ പേര് പറയാ? ബൈ ലോജിക് നിങ്ങളൊന്ന് പറ, എന്താ അതിന് പേര് പറയാ? സ്ലേവറി, ആന്റി വിമൻ അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഫെമിനിസമാക്കുക? തലാഖ് നിരോധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കവാടം അടച്ചു കളയണമെന്നാണ്. ഇനി അതുമല്ല രസം, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു വക്കീല് ചെയ്യേണ്ട പണി, ഒരു വക്കീലിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പണി 986 മുസ്ലിം വിമൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പിന്നെ പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാവുന്നത്. 986 നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ വരണ്ടോ? ഇത് പറയണ്ടല്ലേ? 86 അതായത്
85 ബീഗം ഷാബാനു കേസ് കോടതിയിൽ വരികയും കോടതി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർത്താനം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ ശരീഅത്ത് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിപ്പണിയണം എന്ന രീതിയിൽ ചില വർത്താനം പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല കോടതി ഖുർആനാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചു. കോടതി ഖുർആനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. അത് ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2000, 1000, 1500 മാസം കൊടുക്കണം എന്നർത്ഥം. അത് പ്രകാരം പറഞ്ഞു. പിന്നെ വലിൽ മുത്തല്ലഖാത്തി മതാഉൻ ബിൽ മഅറൂഫി ഹഖ്ഖൻ അലൽ മുത്തഖീൻ. കോടതി ഭയങ്കര മുഫ്തിയുണ്ടായി. വലിൽ മുത്തല്ലഖാത്തി മതാഉൻ ബിൽ മഅറൂഫ്, മാന്യമായൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കണം മുത്തല്ലഖാത്ത്, അതായത് വിവാഹമോചിതയായ സ്ത്രീക്ക്. അത് സത്യവിശ്വാസിയുടെ മേൽ ബാധ്യതയാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഖുർആൻ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് കോടതി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും കൂടെ പേഴ്സണൽ ലോ, അതായത് വ്യക്തിപരമായി മുസ്ലിങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടുകയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരീഅത്തിന് നേരെയുള്ള ഈ ഒരു വലിയ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മഹാനായ ഗുലാം മഹ്മൂദ് ബനാത്വാല സാഹിബാണ് അന്ന് വിമൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചത്. ആ ബില്ലിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും ചരിത്രമല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോണത്. ആ ബില്ലിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നു: ഒരു പെൺകുട്ടി ആ രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് പ്രകാരം തന്നെ അവൾ വിവാഹമോചിതയായാൽ ഷീ ഷാൽ ബി പെയ്ഡ്, അവൾക്ക് കൊടുക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ദ മെയിൻ്റനൻസ് വിത്തിൻ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഇദ്ദ കാലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് കൊടുക്കണം. അതിപ്പോ കോടതി നിശ്ചയിച്ചു വരുമ്പോൾ 6, 5, 10 ലക്ഷം, അത് കോടതി എത്ര കൂട്ടണോ അല്ലാഹു അലം. അങ്ങനെ ഓർക്കുന്ന പെണ്ണാണെങ്കിൽ, അതായത് ആ ഒരു സ്വന്തം ഭർത്താവിനോടുള്ള അത്തരം ഒരു സ്നേഹവും വൈകാരികമായ അടുപ്പവും ഉണ്ടാകുന്നവൾ, അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു വെറുതെ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് പോലും വല്ലാത്ത ഷോക്കാവും. അവിടെയും പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പിന്നീട് ഒരു കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് വേണ്ടി രണ്ടുപേരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് അവരിരുന്ന് നന്നായി ഇവരെ നന്നാക്കാനുള്ള പണി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷവും നടക്കാതെ പോയാൽ തലാഖ് 1, തലാഖ് 2. ഈ 1ാം തലാഖ് ചെല്ലുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ തലാഖ് അവളെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിർത്തി ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് താമസിപ്പിച്ച് ഇവൻ തലാഖ് ചൊല്ലുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ തലാഖ് ചൊല്ലിയിട്ട് ആരെങ്കിലും പിന്നെ അത് അവസാനിപ്പിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. 3 മാസക്കാലാണ് അതിന്റെ സമയം കൊടുക്കുന്നത്. ഈ 3 മാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാനാകും? ആയൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്കും എന്ന് കാണിച്ചാൽ എന്താകും? അതായത് റജഅതുകി, ഞാൻ നിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, എന്തൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഗ്രൗണ്ടാണ് പടച്ചവൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. തൊലാഖു ചെല്ലപ്പെട്ട് കാണാനും മിണ്ടാനും തൊടാനും കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വന്തം കൺമുമ്പിൽ മുറ്റമടിച്ചും ഭക്ഷണം കഴിച്ചും താമസിച്ചും നടക്കുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ ഓഫീസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടേക്കോ പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന വൈകാരികമായ ഒരവസ്ഥ ആലോചിച്ചൊക്കെ. ഇന്നലെ വരെയും 2 ശരീരങ്ങളല്ലായിരുന്നു ഒറ്റ ശരീരമായി ജീവിച്ചവർ. അവർ രണ്ട് ഭാഗത്ത് എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത്, കാണാമറയത്ത് എന്നല്ല കാണാൻ കഴിയുന്ന പോലെ കഴിയുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്ര കാലം പോകാനാകും ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്? ഉറങ്ങാ? ഇതിനേക്കാൾ സംഭവമുള്ള വേറെല്ലാം പറയാനുണ്ടോ? ഉറങ്ങാണോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ. അല്ല, എന്തൊരു സൈക്കോളജിയാണ് അള്ളാഹു അവിടെ പണിവെച്ചത്. എനിക്ക് 100% ഉറപ്പാണ്. വലിയ അതായത് വല്ല വീരപ്പൻ പോലത്തെ അത്ര വലിയ മൃഗീയമായ വല്ല മനസ്സുള്ളവനല്ലാത്തവൻ എന്ത് വലിയ തെറ്റ് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യും? പോട്ടെ, എന്തിന്? അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് ആര് പോകും? ഭർത്താവും. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊരു ചെറിയ മൂക്ക് ചീറ്റലും കണ്ണു വീഴ്ചലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താവും? റജഅതുകി എന്നൊരു 10 വട്ടം പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാവും, ശരിയായി വരും. അതാണ് അതിന്റെ സൈക്കോളജി. അതെ, അല്ല, ആ കൗൺസിലിംഗ് പോലും ഒന്നുമല്ല. കാരണം ഇതിനേക്കാൾ രസമുള്ള സംഭവം എന്താ? സ്വന്തം ചെലവിൽ തന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നവൾ, ഇന്നലെ വരെ തന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നവൾ, അവളിപ്പോ തനിക്ക് കാണൽ ഹറാമാവുന്ന വിധം തൊട്ടു മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. പ്രോഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് തന്നെ മറ്റൊരു സൈക്കോളജി ഉണ്ട്. എന്താണത്? അതും തനിക്ക് നേരത്തെ അനുവദനീയമായിരുന്ന ഒരാൾ പ്രോഹിബിറ്റഡായി നിൽക്കുന്നു. എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ അവസ്ഥ? വല്ലാത്ത ഇതായിരിക്കും. അപ്പോ
ആ സൈക്കോളജിയെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ദീനിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല നാം? അങ്ങനെ കാലമാടും തന്റെ ഭർത്താവായി വന്ന നിരന്തരം ഒരു അവസ്ഥ. ഇനി തിരിച്ചോ ഒരു എടുക്കാനുള്ള പണി നോക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അതാണ് ഫസ്ഖ്. അതായത് ഇത് വേറൊരു നിയമത്തിലില്ല. ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു, മതമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിറന്നു വീണിട്ടുള്ള ഭൂമിയിലെ ഒരു മതശാസനകളിലും സ്ത്രീക്ക് സ്വന്തമായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിധമുള്ള ഒന്നും അവരുടെ റെക്കോർഡല്ല. പിന്നെ പാർലമെന്റുകളും ലെജിസ്ലേഷനുകളും നടത്തിവെച്ചതിന് മതങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. മറിച്ച് സ്വന്തം ആര് കേട്ടാലും വേണ്ടില്ല. അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ ഡൈവോഴ്സ് ആക്ട് ഉണ്ട്. എപ്പോഴാ വന്നത്? 1872 1872 അതായത് ഇത് ഈ ലെജിസ്ലേഷൻ 1400 കൊല്ലം മുമ്പാണ്. ആ ലെജിസ്ലേഷന് പാർലമെന്റ് അല്ല, ആ ലെജിസ്ലേഷൻ ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ സന്ധിക്കുന്ന മനോഹരമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ആ ആകാശത്തെക്കാളും പ്രകാശസമ്പന്നമായ കാതുകളിലേക്ക് വന്ന് ഓതിക്കൊടുക്കുന്നതാണ്. ലെജിസ്ലേഷൻ അല്ലാതെ പ്രപഞ്ചത്തെ ആസകലമറിയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ തീരുമാനമാണ്. മറ്റൊക്കെ ലെജിസ്ലേഷനാണ്. ഇവിടെ ഹിന്ദു ആക്ട് ഉണ്ടോ? ലെജിസ്ലേഷനാണ്. അല്ലാതെ എങ്ങാനും ഹിന്ദു ആക്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ മനു കാലത്തിനേക്കാളും ഭീകരമാകുന്ന പ്രാകൃതാവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും നാട്. ഒരു സംശയവും വേണ്ട. മനു ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. അത്തരം പുരാണങ്ങളുടെയും സ്മൃതികളുടെയും കൂടെ നടക്കാനാണ് ഇന്ത്യയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഈ പുതിയ കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് സാധ്യമാവാത്ത സംഭവമാണ്. അതേസമയം ഇസ്ലാം നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് തർക്കമുണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്നു, എന്റെ പെൺകുട്ടികളോട് ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ച് പറയുന്നു, എന്തു തർക്കമാണ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ളത്? എത്ര രസകരമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ, എത്ര രസകരം. അതാണ് ആ പള്ളി. ഹറം പള്ളിയുടെ ഇമാറത്ത് ഏൽക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഉലൈക ഹബിതത് അഅമാ, നിരന്തരമായി ജീവിക്കുന്ന ശാശ്വതരായ ആളുകളാണ്. ഇന്നമാ യഅ്മുറു മസാജിദല്ലാഹ്, പിന്നെ ആരാ അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ പരിപാലകരാകേണ്ടത്? ഇന്നമാ യഅ്മുറു മസാജിദല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ പരിപാലകരാകേണ്ടത് മൻ ആമന ബില്ലാഹി, അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, വൽ യൗമിൽ ആഖിരി, അന്ത്യനാളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, വ അഖാമസ്സലാത്ത്, നമസ്കാരത്തെ നിരന്തരമായി നിലനിർത്തുന്നവരാണ്, വ ആതസ് സകാത്ത്, സകാത്ത് കൊടുത്തു വീട്ടുന്നവരാണ്, വലം യഖ്ശ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊന്നിനെയും ഭയക്കാത്തവരാണ്. ഫഅസാ ഉലൈക അയ്യകൂനൂ മിനൽ മുഹ്തദീൻ, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഹിദായത്ത് സ്വീകരിച്ചവരായി മാറിയേക്കാവുന്നത്. അവരാണ് എന്താവേണ്ടത്? ഹിദായത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സുള്ളവരാവുക. എന്ത്? അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയെ സ്നേഹിച്ചവർ. മഹാനായ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു ത്വൽഹയും ഒക്കെ വലിയ, പിന്നെ അവരൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാതിരുന്ന സമയത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന സമയത്താണ് ഈ ആയത്ത് വരാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. ഇത് അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കഅബത്ത് ഷരീഫയെ ഞങ്ങളാണ് പരിപാലിച്ചവർ എന്ന് പറയുകയും അതിൽ വലിയ വർത്തമാനം പറയുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞത്, അവർക്കല്ല അതിനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളത്, മറിച്ച് ആർക്കാണ് ആ യോഗ്യതയുള്ളത്? സത്യവിശ്വാസികൾക്കാണ്. അവർക്കല്ല. ആർക്ക്? മുശ്രിക്കീങ്ങളായിരിക്കവേ അവർക്കല്ല, മുശ്രിക്കീങ്ങളല്ലാതിരിക്കവേ മാത്രമാണ് അതിനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും നേരത്തെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സൂറത്തുൻ നിസായിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു മുശ്രിക്കായ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താക്കോൽ വാങ്ങുമ്പോ ആ താക്കോൽ എനിക്കു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ആര്? സയ്യിദുന അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഉമർക്ക് പറഞ്ഞോളൂ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പിതൃവ്യനാണ് അബ്ബാസ് ഇബ്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ്, മഹാനായ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ്. ഈ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ കൈനീട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരാള് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിതൃവ്യൻ, മറ്റൊരാളോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളുടെ ഭർത്താവ്.
തന്റെ അനുജൻ, തന്റെ കൂടപ്പിറപ്പായി ജീവിച്ചു വന്നയാൾ മഹാനായ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ, ഞങ്ങൾക്ക് തരുമോ ആ താക്കോൽ എന്ന്. അപ്പോഴാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, നബിയെ, ആ പരിപാടി പറ്റൂല. ഇന്നല്ലാഹ യഅ്മുറുക്കും അൻ തുഅദ്ദുൽ അമാനാതി ഇലാ അഹ്ലിഹാ, അങ്ങ് വാങ്ങി അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പടച്ചവൻ കൽപ്പിക്കുന്നല്ലോ. ഇന്നല്ലാഹ യഅ്മുറുക്കും അൻ തുഅദ്ദുൽ അമാനാതി ഇലാ അഹ്ലിഹാ, അത് ആരുടെയാണോ അമാനത്ത് അത് അവരെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന നബിയെ. അള്ളാഹു അങ്ങനെ കൽപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇവിടെ വിധിയും നീതിയും നടപ്പിലാക്കേണ്ടിടത്ത് നീതി തന്നെയായിരിക്കണം അങ്ങ് പറയേണ്ടത്. അങ്ങ് ഭരണാധികാരിയാണ് നബിയെ, നീതി നടപ്പിലാക്കണം നബിയെ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വന്തം ആളുകൾക്ക് നോട്ടടിച്ചത് മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയി പൂഴ്ത്തിവെക്കാൻ സമയം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അർദ്ധരാത്രി നിന്ന് ഒരു രാജ്യത്തെ മുഴുവനും പിറ്റേ ദിവസം തെരുവിൽ യാചകന്മാരെ പോലെ ആക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ കഥയല്ല. മറിച്ച് ഭരണാധികാരി ആരായി നിലനിൽക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആരോടും നീതി കാണിക്കണം. തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ജൂതനാണെങ്കിൽ പോലും നീതി കാണിക്കാതിരുന്നാൽ നബിയെ പറ്റില്ലെന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ മുശ്രിക്കായ മനുഷ്യനോട് നീതി കാണിക്കാതിരുന്നാൽ അങ്ങയുടെ ഇസ്ലാം സമ്പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു കൽപ്പിക്കുന്നു, ഇന്നല്ലാഹ യഅ്മുറുക്കും അൻ തുഅദ്ദുൽ അമാനാതി ഇലാ അഹ്ലിഹാ, നിങ്ങൾ അവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാ ആ പടിയിറങ്ങി വരുന്ന പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കഅബയുടെ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, ഐന ഉസ്മാൻ ഇബ്നു തൽഹ, എവിടെയാ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു തൽഹ? ഐന ശൈബ, എവിടെയാണ് ശൈബ? ശൈബയും ഉസ്മാൻ ഇബ്നു തൽഹയെയും കാണണം. അവർ പേടിച്ചു വരച്ചുപോയി. കാരണം ഇപ്പോ മുഹമ്മദ് നബി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ എടുക്കാനായിരിക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ചു. അവർ ഭയചകിതരായി ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു തൽഹയുടെ കയ്യിലേക്ക് ആ താക്കോല് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് താങ്കളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ തരണമെന്ന് എന്റെ റബ്ബ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ നിന്നെങ്ങാനും ആരെങ്കിലും ഇത് അക്രമപൂർവ്വം പിടിച്ചു വാങ്ങിയാൽ ഫഹുവ ളാലിമുൻ ഖാലിദൻ, അവൻ എല്ലാ കാലത്തെയും അക്രമിയായിട്ട് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ്. ആ താക്കോൽ നെഞ്ചത്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ പറയാൻ, ഈ നീതി പറയാൻ ഈ ഇസ്ലാമിനല്ലാതെ മറ്റെന്തിനാ സാധിക്കുക? അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അഷ്ഹദു അന്നക റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറയാൻ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു തൽഹയെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരൊറ്റ സംഭവം, തന്റെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട തന്റെ മുമ്പിൽ ഭരണാധികാരി വന്നിട്ട് താക്കോൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ഇത് അങ്ങയുടെ കയ്യിലിരിക്കണം ഖാലിദൻ, ഇതെപ്പോഴും ഇരിക്കണം. അങ്ങയുടെ താഴ്വഴികൾ, അങ്ങനെ പോകുന്ന കാലം അത്രയും അങ്ങയുടെ താഴ്വഴികളിലൂടെ. Co ja mam zrobić? Ja mówię, Krzysiek, tu go właśnie wsadziłam. Zrób jak ci dyktuje sumienie. No i on tak zrobił chyba. No i to go doprowadziło do śmierci. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Jest to kolejny przypadek ciemnej liczby zabójstw popełnionych w Polsce. Ona nam powiedziała tyle, że ale wy go już nigdy nie znajdziecie. Ciała już nigdy nie znajdziecie. To pamiętam. W małych bieszczadzkich miasteczkach i wsiach zatopionych pomiędzy lasami i podzielonych górami wciąż żyją osoby, które ukrywają prawdę o wydarzeniach sprzed lat. Ja, da hat sie offenbar tatsächlich einen wirklich riesengroßen Fan, Mercedes Moné. Mercedes All-In is just around the corner. Mercedes All-In steht vor der Tür, aber da beschäftigt uns alle doch eine Frage. Bei Redemption heißt es Thekla gegen Willow Nightingale um den AEW Women's Title. Du triffst bei All-In auf die Siegerin. Wer wird's werden? Who you got?
Renee, do you know René, where weißt du we eigentlich, are? wo wir heute sind? In Boston. Exactly. Ganz genau. The Das ist die city Stadt of der Champions. And we don't Und hier feiern wir celebrate keine second zweiten Plätze. place. We Hier collect sammeln wir championships Meisterschaften. here. Bei All the In AEW Women's kommt der World AEW Women's Championship World Title is zu mir. coming home to me. Now, Renee, you want to ask me about Und jetzt fragst du mich Tekla nach and Tekla Willow. oder Willow? I don't give Das a interessiert damn mich who's null, walking out of wer bei with that Redemption title. mit dem Titel At All rausgeht. In, I am Bei taking All In what's nehme ich mir, was mir mine. gehört. Tekla Tekla wants to läuft hier walk rum around und here and erzählt talk allen, about wie being toxisch sie ist. sick. But the thing, when things Aber got a als little ich too hot sie around here, when I mit diesem cracked Titel her in the getroffen head habe, with hat this sie title, ihren Arsch nach Japan she ran and gerettet. took her ass to Japan. And Willow. Und Willow? After I beat you on Nachdem ich Dynamite, dich bei Dynamite verprügelt you habe, hast took du das your Gleiche ass to getan. Japan Lustig, too. It's so dass ihr funny beide how euch both auf of dem you ended exakt up in the gleichen exact Stück der Erde same wiederfindet. place. One hides Die behind eine versteckt fake sich hinter little ihrem Gift poison, and the und die other hides behind a andere fake hinter little ihrem falschen smile. Lächeln. But neither of you can Nur, hide when that wenn die bell Glocke läutet, rings. ist പക്ഷെ വേദനയല്ല. ഒരു കൊതുക് കടിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എത്ര വട്ടത്ത് കറക്കും കാലും കയ്യും നിസ്കരിക്കുമ്പോ അല്ലേ? നോക്കൂ, ഈ സഹാബാക്കൾ, ആ സഹാബിയുടെ നേതാവാണ് പറഞ്ഞത്, എന്റെ കണ്ണിന്റെ കുളിരായിരുന്നു നിസ്കാരം. നിസ്കാരം കണ്ണിന്റെ കുളിരാണ്. പിന്നെയുള്ളതാണ് സുഗന്ധം റസൂലുള്ളാഹിയുടെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഊദിൽ ആത്മീയമായ മനോഭാവം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നു സൂഫിയാക്കൾ. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി ഊദ് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്. മഹാനായ ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവഴിച്ച് വാങ്ങിയിരുന്നത് ഏതായിരുന്നു? സുഗന്ധം വല്ലാത്തൊരു, അതായത് അതിനങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ബുദ്ധിക്കും ശരീരത്തിനുമൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇതുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഇസ്ലാം ഈ ദുർഗന്ധം വെറുക്കും. നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പള്ളിയിൽ വരരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? അങ്ങനത്തെ ഒരു ദുർഗന്ധം ഒരിക്കലും പാടില്ല. വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് പ്രത്യേകം സുന്നത്തായി ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം എന്താ? ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരാൾക്ക് മോശം തോന്നരുത്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. എപ്പോഴും സുഗന്ധപൂരിതമായൊരു മനസ്സും ശരീരവും അതായിരിക്കണം നമ്മൾ. ഒരു മുഅ്മിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒരാൾ പറയുന്നത്, ഓ എന്തൊരു നാറ്റം, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പറയുന്നൊരവസ്ഥയിൽ അവൻ ജീവിക്കരുത്. എത്ര സുന്ദരാണ് നമ്മുടെ ഇസ്ലാം അല്ലേ? നിങ്ങൾ കാർപ്പിച്ച് തുപ്പുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണേ, ആ കാർപ്പൽ കണ്ടിട്ടെങ്ങാനും നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ശാപം പറയുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണേ. ഇത്തഖുല്ല ആനേ, 2 ലഅനത്തുകാരെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണേ എന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്താൽ ആ മാലിന്യം കാണുന്നവൻ പറയും, ശൈത്താൻ ഏതോ ഒരു ഹങ്കാണ് ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ശാപമായി മാറും എന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂൽ. അല്ലേ? നിങ്ങളിങ്ങനെ കാർപ്പിച്ച് തുപ്പി നിങ്ങൾ ഒരു ഭൂമിയിൽ അതങ്ങനെ കിടക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അത് കാണുന്ന മനുഷ്യൻ വെറുപ്പോടെ പറയും, എന്തൊരു വൃത്തികെട്ടവൻ എന്ന്. ഇത്തഖുല്ല ആനീൻ, 2 തരത്തിലുള്ള ലാഇനീങ്ങൾ, 2 ശാപക്കാരെ നിങ്ങൾ പേടിച്ചേക്കണേ എന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂൽ. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തെ ഇത്രമേൽ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കൃതിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേറെ എവിടെ പറയാൻ കഴിയും? നമ്മുടെ കുറച്ച് ഭാരത് അത് തുടങ്ങി ഇപ്പോ 12 ആഴ്ച ക്യൂ നിന്നിട്ട് ആളുകൾ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്ന ആ അവസ്ഥയിലെത്തി കാര്യങ്ങൾ. രാജ്യം മുഴുവനും യാചകരെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതാണ് ഇന്നിപ്പോ സ്വച്ഛ് ഭാരത് അവസാനം എത്തിച്ച ഒരവസ്ഥ. ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായി പറഞ്ഞ മതം ഇസ്ലാം തന്നെ. മറയുണ്ടാക്കാനും പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ് പണിയാനും പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മാലിന്യം എന്തിന്? നിങ്ങൾക്കൊരു അധോവായുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും നിങ്ങൾ ആളുകളുമായി അടുത്തു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ചെയ്യാതിരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ.
അതുകൊണ്ടാണ് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജനതയെ ശിക്ഷിച്ചത് എന്ന് പോലും വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർ അത്രയും വൃത്തികെട്ടവരായിരുന്നു. അതിനു പോലും ഒരുതരം തമാശയാക്കി ചിരിച്ചു കളിക്കുന്ന ഒരുതരം ടീം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അസാംസ്കാരികമായ മനോഭാവങ്ങൾക്കു നേരെ ശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതി അത് പഠിച്ചാൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തിന് മറ്റെന്തിനാ പറ്റുക? കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കൂ. എന്തിൽ? അതെ, ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണെന്നതിൽ അഭിമാനിക്കൂ. കാരണം ഇത്ര നല്ല മതം, ഇത്ര നല്ല സംസ്കാരം ലോകത്ത് വേറെ ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത് 1400 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ലെജിസ്ലേഷനാണ്. ഇത് മാറ്റാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനി ആർക്കും കഴിയില്ല. കാരണം ഇത് പാർലമെന്റ് കൂടി മാറ്റാൻ പറ്റിയതല്ല. അത്ര സുന്ദരമാണ്, അത്ര ബൃഹത്തായ ഒരു ജീവിത പദ്ധതിയാണ്. അള്ളാഹു അതിൽ നിലനിർത്തട്ടെ. നിസ്കാരം നിലനിർത്തണം. സകാത്ത് കൊടുത്ത് വീട്ടുകയും വേണം. മാത്രവുമല്ല വലം യഖ്ശ ഇല്ലല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും പേടിക്കാതിരിക്കണം. ഈ യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിലേ പള്ളി പരിപാലിക്കാൻ വരാൻ പാടുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ല? നമുക്കിന്ന് യോഗ്യത അതൊന്നുമല്ല, ആണോ? അല്ലല്ല, പലപ്പോഴും അതല്ല യോഗ്യതയാവാം. മറ്റു പലതുമാണ് യോഗ്യതയാവാം. തിണ്ണമെടുക്കും, തടിമെടുക്കും, മറ്റു പലതിന്റെയും മിടുക്കും മാത്രമാണ് പള്ളികളിലെ പരിപാലകരായി വരാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയായി കാണും. പള്ളി പരിപാലിക്കാൻ ആരും വരാതെ പോണ്ടാന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. പക്ഷെ പള്ളി പരിപാലകൻ ഓർക്കണം, പരിപാലനമാണ്, അതൊരു ഭരണമല്ല. പള്ളിയുടെ പരിപാലനം അതാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പള്ളി ഭരണം? എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പള്ളി ഭരണം. നിസ്കരിക്കണമെന്നും പള്ളി പരിപാലിക്കുന്നു. ഇത് അങ്ങനെ, അതായത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാക്കി മാറ്റണം. ഏത്? പള്ളി പരിപാലനം. നമ്മുടെയൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെയല്ല. തിരിച്ച് ഒരുതരം എന്തോ ആണ് എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല അത്. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആവണില്ല. ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാരം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്തിന്? ഖലീഫയായിരുന്ന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളും നിരന്തരം കരഞ്ഞത് എന്തിനാണ്? എല്ലാ ദിവസവും കരഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കരഞ്ഞിരുന്നു. ഒറ്റ കാരണം പറഞ്ഞാണ്, പർസനെ ഇന്ന് നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഈ ഖിലാഫത്ത് ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് പൂർത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോ? ഭരണാധികാരി ആലോചിക്കേണ്ടത് ആരടാ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാനെന്നല്ല, എന്നെ നേരെയാക്കാൻ എന്റെ പൗരന് സാധ്യമാകുമ്പോഴാണ് ഭരണാധികാരിയുടെ നന്മയുടെ വഴിയിലൂടെ നടക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ എനിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാൽ അവനെ കൊണ്ടുപോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പീഡിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നവനല്ല ഭരണാധികാരി. ജനാധിപത്യത്തിന് അത് തീരെയും പറ്റൂല. ജനാധിപത്യം പോലുമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖിലാഫത്ത് ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ വരികയും പിന്നീട് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖിലാഫത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഖലീഫയാണ് അവിടെ പരമാധികാരി. അതായത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സംവിധാനം പോലെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണത്. അതായത് ഖലീഫ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഖലീഫക്ക് പരമാധികാരം നൽകപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ടും ആ പരമാധികാരമുള്ള ഖലീഫ പറയുന്നു, എന്നെ നേരെയാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നവൻ എന്റെ സമുദായത്തിൽ, എന്റെ ഖിലാഫത്തിനുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അത് പറഞ്ഞവർ അതാ. സകാത്ത് കൊടുത്ത് വീട്ടുന്നവർ വലം യഖ്ശ ഇല്ലല്ലാഹ്, മറ്റൊന്നും പേടിക്കാതെ അല്ലാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നവർ, വേറൊന്നും അവന് പേടിക്കേണ്ടതില്ല. വലം യഖ്ശ ഇല്ലല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. ഹദീസുകളിൽ നിരന്തരം കാണാം. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇദാ റഅയ്തുമുർ റജുല യഅ്താദുൽ മസ്ജിദ ഫശ്ഹദൂ ലഹു ബിൽ ഈമാൻ. നിങ്ങൾ പള്ളിയുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ ഫശ്ഹദൂ ലഹു, നിങ്ങൾ അവന് വേണ്ടി സാക്ഷി നിൽക്കണേ. ബിൽ ഈമാനി, ഈമാൻ കൊണ്ട് സാക്ഷി നിൽക്കണേ. പള്ളിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം എപ്പോഴും അവൻ എന്തെങ്കിലും പള്ളിയിലൊന്ന് കയറി പള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നുവെങ്കിൽ ഫശ്ഹദൂ ലഹു, അവന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം സാക്ഷി നിൽക്കണം. ബിൽ ഈമാനി, അവൻ ഈമാനുണ്ടെന്ന് സാക്ഷിയാകുന്നു എന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇന്നമാ ഉമ്മാറുൽ മസാജിദ് ഹും അഹ്ലുല്ലാഹ്, നിശ്ചയം അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ പരിപാലകർ അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ വീട്ടുകാരാണ്. കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ വീടിന്റെ അഹ്ലുകാരാണ്. അഹ്ലുല്ലാഹ് ആരാണവർ? അല്ലാഹുവിന്റെ വീട്ടുകാരാണ്. ഇന്നമാ ഉമ്മാറുൽ മസാജിദ്, എന്താ കാരണം? ഒരു പള്ളിയുടെ പരിപാലകരാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരാണവർ? ഹും അഹ്ലുല്ലാഹി, അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ വീട്ടുകാരാണ്. ഇനിയുമത്ര ഇന്നമാ ഉമ്മാറുൽ മസാജിദി ഹും അഹ്ലുല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ പരിപാലകരാണവർ. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഇദാ അറാദുല്ലാഹു ബിഖൗമിൻ ആഹത, അല്ലാഹു ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനതയിൽ ആഹത്തൻ, ഒരു വലിയ അദാബ് കൊണ്ടുവരാൻ ആലോചിച്ചാൽ
നളറ ഇലാ അഹ്ലിൽ മസ്ജിദി, പള്ളിയുടെ പരിപാലകരായ ഈ വിഭാഗം ആളുകളെ ഒന്ന് നോക്കും. ഫസറഫ അൻഹും, എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു അദാബ് നീക്കിക്കളയും. അപ്പോൾ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ അദാബ് വരില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളം ഇത്രയും നന്നായി പോകുന്നതിനൊരു കാരണം എപ്പോഴും പള്ളിയും പിന്നെ മദ്രസയും ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഭൂമി ഇവിടെ നല്ലോണം ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാവണം എന്ത് ചെയ്യണത്, അങ്ങനെ ആവണം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് വേറൊരു ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം, ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ്, വഇസ്സതി വജലാലതി, അതൊരു ഖുദ്സി ഹദീസാണ്. വഇസ്സതി വജലാലി, എന്റെ പ്രതാപത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യങ്ങളെയും തന്നെ സത്യം, ഇന്നി ലഅഹുമ്മു ബി അഹ്ലിൽ അർളി അദാബ, ഭൂമിയിൽ അദാബ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയി. ഫഇദാ നമർതു ഇലാ ഉമ്മാരി ബുയൂതി, എന്റെ ഭവനങ്ങളുടെ പരിപാലകരെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ, വഇലൽ മുതഹാബ്ബീന ഫിയ, എന്റെ വിഷയത്തിൽ പരസ്പരം അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളെ കണ്ടപ്പോ, വഇലൽ മുസ്തഗ്ഫിരീന ബിൽ അസ്ഹാരി, അർദ്ധരാത്രിയിൽ ആരും കാണാത്ത നേരത്തെ കയ്യുയർത്തി അല്ലാഹുവേ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ കണ്ടപ്പോ, സറഫ്തു ദാലിക അൻഹും, ഞാൻ ആ അദാബ് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. ഞാനപ്പോ പിന്നെ അദാബ് ചെയ്തില്ല എന്ന് ആര് പറയുന്നു? അള്ളാഹു പറയുന്നു. എന്ന് ആര് പറയുന്നു? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഖുദ്സി ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് തന്നെ പറയണാണ്. പക്ഷെ അതാരാ പറയണത്? സയ്യിദുനാ റസൂൽ. ഖുർആനും അതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. അത് ഖുദ്സിയായ ഹദീസ് നിലക്ക് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷെ നബി അത് ഉദ്ധരിച്ച് പറയുന്നു എന്നതാണ്. അത് ഖുർആനല്ല. പല രീതിയിലും വരാം. അത് തോന്നിപ്പിക്കലുകളും ഉണ്ടാവും, വഹി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ രീതിയിൽ 3 വിഭാഗം ആളുകളെയാണ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുന്നത്. ഇവർ 3 ഉണ്ടോ ആ നാട് നന്നായിരിക്കും. ഒന്നെന്താ? അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ ഇഷ്ടം വെക്കുക, അതായത് സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച്. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കൂടുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? എന്തിനാണ്? നന്നായി പറഞ്ഞോളൂ, എന്തിനാണ്? ഖുർആൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേര്, അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് കേൾക്കാൻ. അപ്പോഴോ നമ്മൾ ആരായി കഴിഞ്ഞു? മുത്തഹാബീന ഫിയ, അള്ളാഹ് നിലനിർത്തട്ടെ. മുത്തഹാബീന ഫിയ, നമുക്ക് വേറെ ഒരു താല്പര്യമില്ലല്ലോ. അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഹുബ്ബ്, മുത്തഹാബീന ഫിയ. പിന്നെ ഏതാണ്? വൽ മുസ്തഗ്ഫിരീന ബിൽ അസ്ഹാരി, ആരും കാണാത്തപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ട് രാത്രി സഹർ എന്ന് പറയണത് സഹറാട്ടെ, സിഹറല്ല. സഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അത്താഴ സമയമാണ്. നിങ്ങൾ സഹറില്ല, ഫസഹറു ഫഇന്ന ഫിത്ത സഹുരി ബറകതൻ, നിങ്ങൾ അത്താഴം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്താഴം കഴിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ബർക്കത്തുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് വേണം കേട്ടോ. അതിൽ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു ശാരീരശാസ്ത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു നീണ്ട സമയം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്താല്, അല്ലെ, ഫാസ്റ്റിംഗ് തന്നെ ആയാൽ നിരന്തരം, അതായത് ഇപ്പോ നമ്മളൊരു ഇഷായുടെ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും തൊടാതെ പിന്നെ അടുത്ത മഗ്രിബ് വരെ അത് നിലനിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ അപകടം, അത് ശരീരത്തിന് വലിയ ദോഷം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു അത്താഴം ഒരു 3 മണി 4 മണിയുടെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കാം. ഒരുപാട് കഴിക്കാനൊന്നുമല്ല, അതൊന്നും ആകെ വലിച്ചുകൂട്ടാനൊന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ ശരീരം പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ആ ഫാസ്റ്റിംഗ് തുടരണം. അപ്പൊ അത് ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നഫിൽ തസഹുരി ബറക്കത്തൻ, എന്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ട്? തസഹുരിൽ ബറക്കത്തുണ്ട്. ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അത്താഴമൊന്നും കഴിക്കാറില്ല. അങ്ങനെ കഴിക്കാതിരിക്കണ്ട. എന്ത് കഴിക്കണം? അത് സുന്നത്താണ്, റസൂലുള്ളാഹി ചെയ്ത സുന്നത്താണ്. അത്താഴത്തിന് ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ച് അല്പം വെള്ളം കുടിച്ചു, അങ്ങനെ പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ തസഹുറുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത്, മറ്റു സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആ സമയത്ത്, റമദാനില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ആ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കൈ രണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഉയർത്തിയാൽ ആ മനുഷ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അദാബ് തൊടൂല. അല്ലെങ്കിൽ തൊടൂല എന്നൊന്നും പറയാനില്ല. ഈ അടുത്ത് ഒരു കണ്ടിരുന്നു, 9.-- റെക്ടർ സ്കെയിലിൽ എന്തു വരാൻ പോകുന്നു? വലിയ ഭൂകമ്പം ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ, പിന്നെ അതായത് ബംഗാൾ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത പറയുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗം അല്ലെ, അങ്ങനെ പറയാം, ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗം. അത് പിന്നെ ഭീകരാണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. അതായത് ചിലപ്പോ ഈ അടുക്കുകൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ഉടക്ക് അവസാനം ശക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഈ ഫലകങ്ങൾ ഒന്ന് താഴോട്ട് പോയാൽ ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 10 കോടി മനുഷ്യർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ പോലും
കാരണമാകുന്ന വലിയ ഭൂകമ്പങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. അത് ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ബർമയും നേപ്പാളും കടന്നു പോകുന്ന ആ വലിയ ഭൂകമ്പം ഒരുപക്ഷെ നേപ്പാൾ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് അഴുത്തിക്കളയാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ചെങ്കടൽ പോലെയുള്ള വലിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പിന്നെയും ഉണ്ടായേക്കാം. അപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മേൽവിലാസമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയേക്കാം. അല്ലാഹ് കാക്കട്ടെ. ഒറ്റ പണിയുള്ളൂ. എന്ത് ചെയ്യണം? അള്ളാഹു തീരുമാനം മാറ്റും. അള്ളാഹു തീരുമാനം മാറ്റും. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. അങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച നല്ല മനുഷ്യർ അവര് എന്താകും? മുഹ്തദീങ്ങളായേക്കും. നല്ല നിരക്ക് പടച്ചവന്റെ പള്ളി പരിപാലിച്ചവനാണ് ഹിദായത്ത് സിദ്ധിച്ചവൻ. അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ പരിപാലകരാവുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ്. അജഅൽതും സിഖായത്തുൽ ഹാജി. സമയമില്ലേ? ഞാൻ അർത്ഥം വെച്ചിട്ട് നിർത്താം, എന്നിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി വിശദീകരിച്ചോളാം. അജഅൽതും സിഖായത്തുൽ ഹാജി വഇമാറത്തുൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാം കമൻ ആമന ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിർ വജാഹദ ഫീ സബീലില്ലാഹി ലാ യസ്തവൂന ഇൻദല്ലാഹ് വല്ലാഹു ലാ യഹ്ദിൽ ഖൗമൽ ളാലിമീൻ. ഹാജിമാർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതും മസ്ജിദുൽ ഹറാമിനെ പരിപാലിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ, നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതാകുമോ? കമൻ ആമന ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിർ, അല്ലാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുകയും അന്ത്യനാളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ജിഹാദ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തവനെ പോലെയാകുമെന്നാണോ? ലാ യസ്തവൂന ഇൻദല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അവർ രണ്ടുപേരും സമമാകുന്നില്ല. വല്ലാഹു ലാ യഹ്ദിൽ ഖൗമൽ ളാലിമീൻ, അല്ലാഹു അതിക്രമം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഹിദായത്ത് കൊടുക്കൂല. ഈ ആയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം മഹാനായ സയ്യിദുനാ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും മഹാനായ അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹും അതുപോലെ തന്നെ ഷൈബത്ത് ബിൻ ഉസ്മാനും ഒരിക്കൽ മൂന്ന് പേരും കൂടി തർക്കിക്കുന്നു. ഷൈബയും അബ്ബാസും പറയുന്നു, ഞങ്ങളാണ് പള്ളിയുടെ പരിപാലകർ, ഞങ്ങൾ പണ്ട് പള്ളി പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട്, ഹാജിമാർക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പരിപാലകരായിരുന്നു, നീയൊക്കെ പിന്നെയല്ലേ വന്നത് വെച്ചാൽ നേരത്തെ മുസ്ലിക്കായിരുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരിക്കലും വിഗ്രഹത്തിന് സുജൂദ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ്, മാത്രമല്ല പിന്നീട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന്റെ കൂടെ ജിഹാദ് ചെയ്ത ആളാണ്. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും വലുത് അതന്നെ ആയിരിക്കൂലേ എന്നിങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മനുഷ്യനൊരു വേദന അല്ലേ? അല്ലേ? നിങ്ങൾ എന്ത് വലിപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ നടന്ന് ചെറുപ്പത്തിലും കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ, കാരണം ആ കുട്ടി വയറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മാക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ്. എങ്ങോട്ട് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ? വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ സുജൂദ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നേരെ കിടക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോ മാതാവിനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന വിധം പോലും വിഗ്രഹത്തിന് സുജൂദ് ചെയ്യാത്തൊരു മുഖം ആരുടേതാണ്? മഹാനായ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അതാണ് കറമല്ലാഹു വജ്ഹഹു എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അതുകൊണ്ട് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെയും കറമല്ലാഹു വജ്ഹഹു എന്ന് പറയണം എന്ന് ചില അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? അത് മൂപ്പരും ഈ ആ കാലത്തെ ഒരു ദോഷങ്ങളൊന്നും പെടാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു. ബഹുദൈവാരാധനക്കും പോയിട്ടില്ല, കള്ളും കുടിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള പണിയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ അതേ സ്വഭാവത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു കൂട്ടുകാരൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നബി ഏറ്റവും ആദ്യം ആരെ തന്നെ കണ്ടത്? സിദ്ദീഖിനെയും അതുപോലെ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് തങ്ങളെയും ഒക്കെ കണ്ടത്. കാരണം അവർക്ക് എന്നെ അറിയാം, കാരണം അവർ നമ്മുടെ ആ ശൈലിയിൽ തന്നെ ജീവിച്ച ആളുകളായതുകൊണ്ട്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങനെ പരാതി പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ പോയി പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ, ഒരു വേദനയുള്ള സംഭവമാണ്, ഇവര് വലിയ വർത്താനം പറയാണ്, എന്താ ചെയ്യാന്ന്. അപ്പോഴാണ് നസലത്ത് ഈ ആയത്തിറങ്ങി. ഫീ അലിയിൻ വ അബ്ബാസിൻ വ ഉസ്മാന വ ശൈബത്ത. അവരിങ്ങനെ തർക്കിച്ചപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ കേവലം ഹജ്ജിന് വെള്ളം കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, എന്ത് വേണം? വിശ്വാസം വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ വന്ന ആയത്തിന്റെ ചെയ്തത്, പരിപാലകനാകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ യോഗ്യത ശരിയാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മൻ ആമന ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിർ വഅഖാമസ് സ്വലാ വആതസ് സക്കാ വലം യഖ്ശ ഇല്ലല്ലാഹ്. അല്ലാതെ ഞാൻ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും സ്വീകരിച്ചോളുന്നില്ല.
ഞാൻ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് 25 കൊല്ലമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ 25 കൊല്ലവും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പരിപാലനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് പള്ളി പരിപാലകൻ എന്ന വഴിയിലേക്ക് അവനെത്തുന്നത്. ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഡിമാൻഡ്സ് കൃത്യമാവണം. മനാമനബില്ല വല്യൗമിൽ വഖാമസ്സലാ വആതസ്സക വലം യഖ്ശ ഇല്ലല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും പേടിക്കരുത്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. അതല്ലാത്തവൻ വെറുതെ ഞാൻ ഹാജിമാർക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി പരിപാലിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും വിലപ്പോകണ പണിയല്ല. ലാ യസ്തവൂന, അവരാരല്ല? അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വഴിപ്പെടുകയും നബിയെ സ്നേഹിക്കുകയും ജിഹാദിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഈ മനുഷ്യനും തമ്മിലൊരിക്കലും എന്താവുന്നില്ല, സമമാകുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെയും വിശദീകരിച്ച് വിശദമായി പറയാം. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ പഠിക്കാനും പകരാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, നിന്റെ ദീനനുസൃതമായി ജീവിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ വേദനയും പീഡനവും നീ തന്നെ കാണുന്നു. അള്ളാഹുവെ, ഉമ്മത്തിനെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, നിന്റെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖും അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വേദനകൾക്ക് തുല്യമായതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകാത്ത വിധം ദുർബല ഹൃദയരാണ് റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹീമിനെ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണേ അള്ളാഹുവെ. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം, ഏറ്റവും വലിയ അധികാരങ്ങളുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നു അവിടുത്തെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന്. അവരെ പുറത്താക്കാനും അവരെ ഓടിക്കാനും തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടമായി നീ ആ ഭരണകൂടത്തെ മാറ്റുന്നൊരവസ്ഥയിൽ വരുത്തല്ലേ അള്ളാഹുവേ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലെ നല്ല മനുഷ്യരാൽ ആ ഭരണത്തെ നീ മാറ്റി നിർത്തണേ തമ്പുരാനെ. നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ.